के आज तो बहुत बढ़िया बढ़िया पद है। और आज तो चिनाई की चोटी का टर्न है। चिनाई का चोटी करिश्मा बहन। ओके। हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद। सतजुग मां जाजु करी सुरताय होय मधु कड़ जग मां कोटि आशनु यरा कवि सतजुग मां जाजु करी सुरताय होय मधु कड़ जग मां कोटि आशनु यरा कवि कड़ जग जग मां ठहर ठहर बैसूरा बैंड होय आपने तो पिपूरी ने समझने दरा कवि कर जग मां ठहर ठहर बैसूरा बैंड होय आपने तो पिपूरी ने समझने दरा कवि सतजुग मां जाजु करी सुरताय होय मधु कड़ जग मां कोटि आशनो यरा कवि प्रकृति स्वभाव रसे तुंडे तुंडे मति बिन बीजाने जीतारे पोते बाजी हारती प्रकृति स्वभाव रसे तुंडे तुंडे मति बिन बीजाने जीतारे पोते बाजी हारती जाजु करी सुरताय होय मधुर कड़ जग मां कोटि आशनो यरा कवि। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपको तो मालूम नहीं, क्या आपने गाया मालूम है? नहीं। नहीं तो थोड़ी बातें करो। प्रदीप दादा, बाद में बड़े कोई साथ बातें करेंगे। जब अच्छा समय होता है तभी ज्यादा तक घर में बाहर कहीं भी जुओ तो आपको लोगों के साथ मनमेल होता है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की बात समझ लेता है और बहुत बड़े प्रेम से रहते हैं और एक दूसरे को हेल्पफुल होते हैं। और ये कलयुग है, मतलब ये ऐसा समय है अभी कि एक दूसरे की बात समझने में बहुत तकलीफ आती है, उनको बाधाएं आती है। क्यों? क्योंकि आज बुद्धि है वो विपरीत हो गई है। समझ में आया ना? तो विपरीत बुद्धि के कारण और कई कर्मों के कारण आज एक दूसरे की बात बहुत समझ में आना, एडजस्ट होना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ये कलयुग बताया गया है कि कलयुग में कैसा बोलना चाहिए कि जब कोई बात अगर समझना चाहता है तो उनको ये बात बोलने का मतलब है, लेकिन अगर एक कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो कितनी भी अच्छी बात हो तो अपने बोलने का कोई मतलब नहीं है। तो सतयुग में कैसा था कि अच्छे समय में लोग कोई भी बात बोलते थे तो उनका रिस्पेक्ट करते थे। इसलिए ये सब बातों को हमें समझ के साथ जीवन जीना है कि कहीं क्या बोलना, कितना बोलना, नहीं बोलना, वो सब समझ के साथ जीने के लिए अभी समय आया है। आप समझे ना? क्योंकि कलयुग है। किसी को आप बोलोगे कि टीवी मत देखो, देखने जैसा नहीं है, तो डबल देखेगा। मुझे मना किया ना तो अभी मैं और देखूंगा, क्योंकि बुद्धि विपरीत हो गई है। उनको ऐसा नहीं विचार आएगा कि ये मुझे मना क्यों कर रहे हैं, लाओ मैं उसके ऊपर विचार करूं और उनको पूछूं कि मुझे टीवी और मोबाइल के बारे में आप ना क्यों बोल रहे हो, वो क्या गलत चीज है। तो वो समझाएंगे उसके क्या क्या फायदा और नुकसान है। लेकिन ये इतनी सरलता बहुत कम होती है लेकिन कम होती है। इसीलिए उनको कलयुग बताया गया। आप समझे? इसीलिए आप पढ़ाई में भी
इतनी सारी मम्मी के साथ कैसे रहने का, पढ़ाई में क्या करने का, वो सब जो आपको सत्संग में बातें सुनने को मिलती है ना, उसका कारण क्या है कि आप पुण्यशाली हो इसीलिए। लेकिन सही महीना में आप पुण्यशाली कभी कहलाओगे कि एक एक बात को आप समझ के साथ जीने का नियम लोगे कि मुझे नहीं अभी इस रास्ते से ही चलना है, तो ये आपका सब फायदा हो जाएगा। बस कहने એને એક સાર્થક मतलब એને હિન્દીમાં શું કહેવાય સાર્થક ने? सार्थक मालूम नहीं। साहेब दीपकान जी सार्थक ज कहेवाय। अच्छा सार्थक ज कहेवाय। अच्छा ओके, अच्छा ओके। ओके। तो हमें अभी एक कलयुग में बहुत फायदा उठाने जैसा है, क्योंकि दादा भगवान के कारण, उनके निमित्त से, उनके उपकार से हमें बहुत सारी मनुष्य जीवन जीने की कलाएं और हमें मिली है। तो उसको एक एक को समझ के साथ सुनने के बाद उसके पर थोड़ा पुरुषार्थ करने की जरूरत है। देखो प्रदीप दादा ने क्या बोला, कोई बोलते तो आप ना बोल रहे थे, राइट? खुशी आप करते हैं वो, हाँ करती हूँ। करिश्मा आप करते हैं, हाँ मोनिका आप करते हैं। हाँ अभी 2 दिन से स्टॉप किया हुआ है पूरी तरह। तो प्रदीप दादा ने क्या बोला, कोई बोलेगा तो ना बोलेगा तो वो ज्यादा। हाँ, उसको पूछने का कि भाई ऐसे क्यों करने का है, क्या बोला क्यों थे। ओके, तो हाँ देखो देखो ये प्रदीप दादा बाद में क्या बोला, आपको तीनों सेम है, आइडेंटिकल ट्विंस है। मैं हाँ, तो सब डिफरेंट होता है ना, तो सबका म्यूजिक डिफरेंट होता है। तो म्यूजिक में ऑर्केस्ट्रा कब होती है? क्या था? म्यूजिक में जब ऑर्केस्ट्रा होती है, कब अच्छा गाना सुन सकेंगे आप? When all the instruments are playing in synchronization, right? हाँ हाँ, तो इसे ये अपना है सब, एवरीबडी इज डिफरेंट, राइट? ठीक है ना प्रदीप दादा, सब डिफरेंट है, तो कैसे रह सकता है एक के साथ प्रदीप दादा? छूट कैसे ताल रह में क्या? हाँ, कैसे रहने का एक दूसरे के साथ? एक दूसरे के साथ अगर कोई बार ऐसा होता हो तो हमें हमारे हित के लिए हमारा मन ना भी बोलता है, बुद्धि ना बोलती है, लेकिन जहाँ जो हमारा फायदा है तो वहाँ हमें एडजस्ट होना है, हमारी प्रकृति की पकड़ छोड़नी है। इसलिए सबके साथ कैसे एडजस्ट करके जीना वो बहुत जरूरी है अभी इस काल में। ये प्रदीप दादा, पकड़ कैसे छोड़ सकते हैं? पकड़ तो सबकी होते है ना, सबके पास है। पकड़ तभी आदमी छोड़ सकता है कि उनको पता चल जाए कि भाई ये पकड़ से मेरा नुकसान ज्यादा है। वो जब खुद का घाटा होने वाली बात समझ में आवे ना, तभी ये सब चीज छूट जाती है या छोड़ने की तैयारी होती है। ये तो जब तक वो नुकसान ही समझ में नहीं आवे ना, तब नहीं छूटेगा ये। क्योंकि हर एक इंसान को मैं सही हूँ और मैं जो कर रहा हूँ वो बराबर है, और दूसरे लोग भी मेरे से, दूसरे लोगों से मैं भी अच्छा कर रहा हूँ, दूसरे लोग गलत है लेकिन मैं तो सही हूँ, ऐसा जो अंदर एक रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग आ गई है सबके अंदर, वो कई कई इंसानों के अंदर। तो अगर जो हमारा प्रोग्रेस करना हो तो हमें ये ज्ञानी पुरुष के एक एक बातें को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, तो हमें पता चले कि भाई जीवन कैसा हो जीना चाहिए। तो प्रदीप दादा, हम्म ये मोनिका, खुशी और करिश्मा तो वो तो ऐसे सोते हैं, उन लोग को सब कुछ आता है, तो किसी की जरूरत नहीं है, ऐसे होता है ना, इसलिए सुनते हैं नहीं। नहीं, दादा भगवान ने बताया कि छोटा से छोटा आदमी हो ना, लेकिन उनकी बात हमें सुनने का, न जाने उनकी कोई बात ऐसी हमें फायदा करावे तो पता नहीं चले,
इसीलिए हर एक इंसान को सुनने की शक्ति हमारे में होनी चाहिए। और सुनने से એને એવું કહેવાય છે, હિન્દીમાં મને બહુ ખ્યાલ નથી આવતો, પણ એને શ્રવણ, मनन અને નિધિ ध्यासन કહેવાય છે। देखिए, जो सुनने की शक्ति होती है, फिर बाद में मनन की शक्ति बढ़ती है कि ये क्या कहना चाहते, ऐसा क्यों बोला, उसमें क्या है, कैसा करना चाहिए, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो अंदर मन में अंदर એને એનાલિસિસ ચાલે। અને પછી એને બધું પિક્ચર લાઈવ દેખાય એને, ओ આવું છે તો આપણે આ જ કરવું જોઈએ। प्लीज ये बच्चे लोग को जो स्टडी का इम्पोर्टेंस समझ में आता जाएगा कि मैं ये पढ़ाई किसके लिए कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, ये मेरे खुद के फायदे के लिए है। ऐसा जब उनको समझ में आ जाएगा तो फिर वो किताब नहीं छोड़ेगा, मतलब परफेक्ट करेगा। और जब तक उनको मन में है कि सब बच्चे लोग टीवी देखते हैं, घूमते हैं, होटल में जाते हैं और इतनी सारी बड़ी दुनिया मौज मजा करती है और मुझे सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है और मुझे मोबाइल यूज नहीं करना, टीवी नहीं, कैसी बात। तो ये हमारी बुद्धि और मन से हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस काल में विपरीतता बढ़ गई है ना, इसीलिए। तो प्रदीप दादा देखो, पापा मम्मी सब देते हैं, सब कुछ कहते हैं, पैसा देते हैं, ये करते हैं, वो करते, तो बाद में पढ़ने की जरूरत क्या होती है? देखो, पढ़ाई से क्या होता है, पहली बात तो कि आपको शब्द ज्ञान होता है और कई कई सब्जेक्ट में आपको लैंग्वेज भी जानने को मिलती है और फंडामेंटल मतलब के वो सिद्धांत की बात, सिद्धांत कैसे काम कर रहा है वो आपको जानने को मिलता है। तो हमारा मानसिक और व्यवहारिक डेवलपमेंट बहुत होता है इसमें। तो ये डेवलपमेंट के कारण कई बार तीर्थंकर भगवंत और ज्ञानी पुरुषों की बात समझने में हमें बहुत आसान रहता है। लेकिन जो हमारी पढ़ाई नहीं होगी तो हमारा विकास बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि ये सब सिस्टम जो आई है उसके पीछे कुछ रीजन तो जरूर होगा। दूसरा, ये पढ़ाई करने से हमें अच्छा पोस्ट मिलता है, व्यवहार में घर चलाने का है तो पैसा मिलता है, इज्जत मिलती है, हमारे जीवन को देखकर कई लोग 2-3 आदमियों को प्रेरणा भी मिल सकती है। हम पढ़ाई अच्छी करेंगे तो देश समाज को भी काम लग सकते हैं। तो ये पढ़ाई का तो बहुत इम्पोर्टेंस है। जो हमने दादा भगवान ने बोला था, आप तो पुत्रों, जब हम गए कि हमें दीक्षा लेना है, ब्रह्मचर्य पालना है, तो दादा भगवान ने बताया था कि हमें यहाँ सब एक एक को ग्रेजुएट होना चाहिए। तो ये सब बातें दादा भगवान ने खुद पढ़ाई के बारे में बहुत अच्छी बात बताई है, तो हमें पढ़ना चाहिए। देखो, माँ बाप हमें पैसा देते हैं, सुख सगवड़ देते हैं, तो जब तक वो है तब तक, पर जो हम उनकी हाजिरी में हम परफेक्ट नहीं होंगे और फिर हमें जब कहीं अकेला रहने का वक्त आ गया, कोई जिम्मेदारी के साथ हमें कुछ जीने का वक्त आ गया, तो हमारे पास पढ़ाई नहीं होगी तो हम कैसे, कोई हमें काम कैसे देगा, हम काम कैसे कर पाएंगे, काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो घर कैसे चलेगा, तो फिर बहुत दिक्कतें आती है। तो पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दादा भगवान ने जब बताया तब से मुझे पता चला पढ़ाई की इम्पोर्टेंस है। हर चीज की इम्पोर्टेंस है, लेकिन पढ़ाई की तो सबसे सर्वश्रेष्ठ इम्पोर्टेंस है। मालूम पड़ गया सबको? और दीपक दादा ने बोला था पिलो के नीचे कुछ रखने का, किसी ने रखा? ओके, कल रख के बताना। दूसरा, मैं आप सब बच्चों को एक निवेदन करूंगा, बोलो। आप कभी भी चेयर में हो ऐसा है टेको आपવાનું શું કહે છે એને? आधार। उसको टेका नहीं बैठने का, आपको ऐसा स्ट्रेट बैठने का और कोई भी पतला आसन लेने का, और कभी भी वो गद्दी पे पलंग पे ऐसे पढ़ाई करने को नहीं बैठने का। उसका हर चीज का एक सिस्टम है। पलंग किसके लिए होता है? सोने के लिए, बराबर।
तो फिर उसमें अपने कैसे बैठना, कैसा उपयोग करने का, पढ़ाई के लिए हमारा एक अलग स्थान होना चाहिए। स्थान महीना जो अगर हमारे पास जगह है तो एक ऐसी जगह पे हमें बैठ के पढ़ना चाहिए। और तो उसकी भी बहुत बड़ी साइंस है। एक ही जगह पे बैठ के पढ़ना, उसका फायदा होता है। आप समझे ना? तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पढ़ाई के में आगे बढ़ना है तो जीवन में हर चीजों को आप आपके पुत्रों से समझो, पूछो और इसका एक बार प्रैक्टिकल करके देखो। आप सुन के चले जाते हो, नहीं ऐसा नहीं करने का। आपको जब भी कोई बात लगे तो लाओ चलो आज प्रैक्टिकल करते हैं, क्या होता है देखते हैं, वो लोग बोलते हैं तो उसमें क्या है। अगर आपको फिर प्रैक्टिकल के बाद आपको पता चलेगा कि ये फायदे वाली बात है कि सिर्फ सुनने के लिए है, अगर इसमें कोई और तकलीफ होगी तो आप पूछ सकोगे। इसलिए हमारे जीवन में विद प्रैक्टिकल चलना है, नॉट ओनली थियरी। आप समझ गए ना? हाँ समझ गया सब। हाँ, ये बहुत बहुत अच्छा आपने पद निकाला और ये सत्संग भी बहुत अच्छा हुआ। टाइम मिले तो वापिस पढ़ने का। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। આ પદ ઉપર આનંદજી આપણે हाँ, શીતલબેન ને ક્વેશ્ચન છે। શીતલબેન, જય સચ્ચિદાનંદ પ્રદીપાનંદજી। जय सच्चिदानंद। એટલે આ તો સમજાયું, પેલી કડી છે ને, પોતે માન્યું તે જ સાચું કરવાને ફરે લોક, તમે સાચા કહીને હૈયે સમતા ધારવી। પછીની બે લાઈન શું કહેવા માંગે છે? રામ ઢોલ સંગે। હા, રામ ઢોલ હા, को તાલ જોડે, આપણે તાલ દેવા તાલિયું વગાડવી, એવું છે ને? હા હા, હા, બરાબર? બરાબર। એટલે દાદા ભગવાન શું કહે છે કે આપણે બને ત્યાં સુધી એક ઘરમાં રહેતા હોય તો કોઈનાથી જુદું નહીં પડવાનું। એવો સમય સંજોગ હોય એમાં આપણે ભળી જવાનું। ખ્યાલ આવ્યો? પછી એમાં સાચા ખોટા ને બધું ખેંચતાણમાં નહીં પડવાનું। ઓકે, એ તો પછી કે કેટલીક મેટરો એવી છે, એનો હું તમને પ્રસંગ કહું। હા, તમારી તબિયતની અનુકૂળતા ના હોય અને પછી તમને બધા ઘરના ભેગા થઈને કે જે આપણે હોટલમાં જમવા જવાનું છે, તો તમે શું કરો? બધા તૈયાર થઈ ગયા કે જવાનું છે, તો તમે શું કરો? ના પાડો કે નહીં? હા, હું ના પાડું કે મારે પેટમાં દુખે છે, તકલીફ છે, નહીં ફાવે। હા, બસ પછી એ કહે કે ના ના તમે આવજો ને, જે ફાવે તે લેજો, તો તમે શું કરો? થોડી વાર ખેંચ્યું, પણ પછી વિચારું કે ઓકે હવે ચાલો જઈ આવીએ। એટલે આપણે એવું કહેવાનું કે ભાઈ ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ કરો। કેવું કે દાદા ભગવાનને દૂધની આઈટમ ને અમુક વસ્તુ બધી છે ને, ઉંમરને હિસાબે કે કંઈક સમથિંગ કારણ હશે તો દાદા પેંડા ને એવું બધું ખાતા નહોતા। ખ્યાલ આવ્યો? પછી કોઈ માણસ આવી જાય તો કે દાદા આજે તો મારી એનિવર્સરી છે, આજે મારી બર્થડે છે, તો ચોકલેટ ના લાવે, બીજા લાવે। પછી એને કેવું કે દાદા તો વિધિ કરે ને તો બે ખોખાના એક ખોખું હોય, ખોખાની અંદર એક ભાગ ને જેન્ટ્સમાં જતું રહે ને એક લેડીઝમાં જતું રહે। પણ પછી એ તો શું કરે કે દાદા તમે જરાક તો લો, તો દાદા છે ને એમ ચૂંટણી કરીને લે। ખ્યાલ આવ્યો? રાઈટ, રાઈટ। તાલ જોડવું એટલે કે સામેવાળાનો સંજોગ આવ્યો તો પછી એને રાજી કરીને કેવી રીતે કરવું એ પછી એમને આવડે બધું। આપણે વ્યવહારમાં ઘણી બધી વસ્તુ બનતી હોય છે, પણ આપણે એને ખબર પડે કે ના પડે, પણ આપણે નિકાલ કરવાની સિસ્ટમમાં રહેવાનું। પછી એના ભાગમાં તપ પણ આવે। તપ મોટામાં મોટું આવે તો જ ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ કરાય, નહીં તો ના થાય। તપ આવે ત્યારે જ ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ થાય છે। એટલે એ તપનો ભાગ છે, કારણ કે અંદર અંતસ્કરણ બૂમો પાડતું હોય। હા, 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 બરાબર। સંભાવે નિકાલ કરવાનો છે, બરાબર છે। હા, એ તપ છે। ચાલો એટલે આપણે તપ તો આવ્યું કે ના આવ્યું? આવ્યું ને, ના ગમતું કરવાનું થયું એટલે આવ્યું તપ કહેવાય। હા,
દાદા ભગવાન કે છે ના ગમતું ચોખ્ખા મને સેવા છે તારે મોક્ષ થશે કે છે. ગમતું તો બધા લોકો કરે પણ ના ગમતું ચોખ્ખા મને. હા એટલે પછી આપણું સ્પંદન ના હોય કે આ લોકોએ સમજવું જોઈએ ને યાર હું ના પાડું છું મને શું કરવા આ લોકો લઈ ગયા, મને તકલીફ થશે તો એ લોકોને થોડું ભોગવવાનું છે, મને આખી રાત હેરાન થઈ. આવી બધી બુદ્ધિ બધા ચુથારા મારે. મારે ને બરાબર. એટલે આપણે એડજસ્ટ થવાનું. એટલે હું શુદ્ધાત્મા છું અને ફાઇલ નંબર 1 ને કહેવાનું ગભરાશો નહીં, કશું થવાનું નથી તમને. તમે સેજ તમને જેવું ફાવે ને એવું લાઈટ લેજો પણ ડ્રામા પરફેક્ટ કરજો. મોડું ઢીલું રાખીને નહીં બેસતા. આ તો બહુ મોટી વાત કરી તમે. એવું કેવું પડે ફાઇલ નંબર 1 ને. તો આવી જાય ને દાદા બેરે બેરે કરીએ છે એટલે. કારણ કે શું છે તાલ જોડવાનો એટલે સંગ એટલે એની સિસ્ટમ જ આવી હોય કે કોઈનાથી જુદા ના પડવા જોઈએ એમ. કોઈને એવું ના લાગે કે આ બધા આનંદ કરે છે કેમ ઢીલું મોડું લઈને બેઠા છે. હી કરીએ, બે જણા જોડે વાતો કરીએ, મસ્તી કરીએ, અરે કેવું છે બહુ ભાઈ છે, આમ છે તેમ છે, ખ્યાલ આવે ને એ તમને કળા કહેવાય ને, કળા કહેવાય રીત. આ જગત છૂટવાનો રસ્તો જ આ છે, નહીં તો કોઈ છોડવા દે એવા નથી કોઈ. છે જો વાંકું ચૂકું થાય તો વધારે પકડે એવા છે લોકો. મારે હમણાં એક વખત એવું થયું હતું કે મેં કહ્યું કે ભાઈ મારે આ ખાવું નથી, હું કોલ્ડ ડ્રિંક આઈસ્ક્રીમ ખાતો નથી, મારે ખાવો નથી. તો પછી પેલા કે ના ના આજે તો તમારે આ ખાવો જ પડે કે છે. શું કે છે? ખાવો જ પડે. મને જોવાથી જ એની ઈચ્છા ના થાય ખાવાની, પછી ભલે ગમે એટલો સારો હોય. પણ પેલા તો જોયો મારા હાથમાં કપ નથી એટલે દોડતા દોડતા એક આયા મહાત્મા. તો આમના તરફથી પ્રસાદ છે એટલે તમારે ખાવો જ પડે. બાજુ વાળા કે છે કે ભાઈ ના મારે નહીં ખાવા, મને સુગર છે. હવે કઈ સુગર ને ટી ને કઈ બધું ચીલી કરવા બેસીએ. ધીરે ધીરે એમણે ખાધો, બે ખાધો, એક એક ચમચી કઈ પૂરો થયો. પછી બીજા એક મિત્ર હતા, એમને મેં કહ્યું સાહેબ તમે લેશો? તો કે ના હું નહીં લઉં કે છે. એમને માર બધું એમ કહીને પાટે ચડાવી દીધું. એટલે હંમેશા શું છે કે આપણને આ બધા વ્યવહાર શીખવાની બહુ જરૂર છે. પ્રદીપાનંદજી, મને છે ને કોઈ પણ વ્યક્તિ ખાવાનો આગ્રહ કરે ને મને બિલકુલ ના ગમે, અને હું તો ના ને ના જ કહીને ના જ ખાઉં એવું સામે પકડ્યું છું. એટલે આ મને આવે એક્ઝામ્પલ તમે. દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે આપણે ચા ના પીતા હોઈએ તો આપણને એકવાર કોઈ પૂછ્યું કે તમારે ચા પીવી છે? તો આપણે કે ના બસ મારે ચા નથી પીવી, હું નથી પીતો. કે ના તમારે છે તમે પીવી જ પડશે, તમે પીવો જ લો, થોડીક લો થોડીક લો. એટલે સમજી લેવાનું કે આપણે આ પૂર્વે કઈક ભૂલ કરેલી છે તે માટે આ દબાણ આવ્યું આટલું. પણ પછી એનો નિકાલ કેમ કરવો એ તમને કળા આવડવી જોઈએ. બરાબર છે. એટલે પણ કે છે કે હજુ મારામાં શક્તિ પ્રદીપનામાં ઉત્પન્ન નથી થઈ, પણ તમને એ ઉત્પન્ન થવાની હું મને એટલે મારી ભાવનામાં છે કે આવું થવું જોઈએ. એટલે કે પોતાનું ચલણ મૂકી દેવાનું. મૂળ વાત એ છે, પોતાનું ચલણ મૂકી દેવાનું બધું. પોતાનું ચલણ મૂકી દે એટલે પોટલા જેવા થતા જઈએ. શું થતા જઈએ? પોટલા જેવા થતા જઈએ. આપડી આ બેગ હોય એને કોઈ ટોયલેટ બાથરૂમ આગળ મૂક્યા હોય તો બેગને કોઈ પ્રોબ્લેમ ના આવે. માલિકને પ્રોબ્લેમ આવે કે મારી બેગને તો બાથરૂમ આગળ કેમ મૂકી. એટલે કહેવાનો મતલબ દાદા ભગવાનનું વિજ્ઞાન એ કે છે કે હું ચેતન છું, હું શુદ્ધાત્મા છું. આ શરીર એ મિકેનિકલ ચેતન છે. કેવું છે? મિકેનિકલ ચેતન. પણ આપણે એને રિલેટિવ વસ્તુને રિયલ માનીએ છીએ. શું કરીએ છીએ? અને જેટલો ભાગ એમાં હું રિયલ એટલે કે હું જ પ્રદીપ છું, હું કરું છું, એ ભલે જૂની માન્યતા છે, એક અજ્ઞાન દશાનો બાણ છે બધો. પણ જ્ઞાને કરીને જેમ જેમ એ ઓગળતો જશે તેમ તેમ આપણે સરળ સહજ વિતરાગ જે કોઈ બધું એ શક્તિઓ ગુણો ખીલતા જશે. શું થશે? ખીલતા જાય વિતરાગ ગુણો. તમને કહો કે કોઈ આગ્રહ કરે તો આપણે ધીમે રહીને કેવું કે સાહેબ હું નહીં આવું, નહીં ચાલે.
તમે રજા આપો બહુ સારું. ના ના કે તમારે તો આવું જ પડે. સારું સારું ચાલો તમે 5 મિનિટમાં ના બહુ તૈયાર થઈ જાઓ. ડ્રામા, ધ વર્લ્ડ ઇઝ ધ ડ્રામા ઇટસેલ્ફ. હા ના એટલે મારે તો એના એટલે હવે સમજાય છે આખી વાત, પણ મારી અંદર કેવું કે મારે ના જવું હોય તો ના જવું, મારે ના ખાવું હોય તો ના ખાવું, એટલે એવું અંદર બિલીફ સમજણ બધું. પોતાનું ધાર્યું કરવાની પ્રકૃતિ કહેવાય. શું કહેવાય? હા આપણે ધાર્યું ઓળખવા આત્માને કશું ના હોય, પણ આ પ્રકૃતિને જેવું કરવું હોય ને એ પ્રમાણે કરે, એ મોક્ષ માર્ગ નથી. હા રાઈટ રાઈટ. એટલે દાદા ભગવાન શું કે અમે કોકને ઘરે ગયા હોઈએ તો નીચે પાથરેલું હોય અને એક બાજુ સોફા સેટ હોય, તો અમે પહેલા સોફામાં બેસીએ કે છે. શું કે છે? સોફામાં. એટલે કે અમને સોફાનો મોહ ના હોય, પણ વિવેક હોય. શું હોય? વિવેક હોય. એટલે અમે સોફા પર બેસીએ અને પછી પેલા કોઈ આવે અને એમ કે તમે જરા સોફા પરથી અહીં જરા નીચે આવી જાઓ ને જરા, તો અમે આરામથી નીચે બેસી જઈએ. આરામથી. રાઈટ. એને સરળતા કહી. શું કહી? સરળતા. હવે હકીકતમાં તો દાદા ભગવાનમાં તો કઈ કઈ શક્તિઓ બધી બહુ ખુલ્લી થયેલી, પણ મને બધી બહુ સમજાતી નથી. પણ એ આ વાત પરથી તમને કહું છું. એટલે મારે પણ ઘણી વાર અમુક પ્રસંગોમાં જવાનું કે અમુક બાબતો તો મારાથી બહુ ટાઈટ શેડ્યુલ હોય, કઈ કામ તેમ બીજું કામ હતું નથી જતો. પણ મને અંદર તો હોય કે એકવાર આ નબળાઈથી પણ આપણે છૂટવું તો પડશે. હા બરાબર છે. અક્રમ વિજ્ઞાન શું કે છે કે તમે તમારી પ્રકૃતિને ઓળખશો અને જ્ઞાન પુરુષે શું કહ્યું છે તમે જાણી રાખ્યું હશે, તો ધીરે ધીરે એક વખત વર્તનમાં આવશે બધું કે ભાઈ સરળ થતા જાવ. હવે આવ્યું ને તમને? હા હા સમજાય છે. વાત તો ના કરીએ, પણ ઘરમાં તો બહુ જ થવું પડે. ઘરમાં એટલે સુધી હોવું જોઈએ કે જો મહાવીર ભગવાનના સમયમાં મહાવીર ભગવાનને દીક્ષા લેવાની હતી, પછી એમના ફેમિલીમાં ફાધર કે કોઈ ગુજરી ગયું હતું, એટલે એમણે એમના મોટા ભાઈની પાસે ગયા અને એમણે કહ્યું કે ભાઈ કે મારે દીક્ષા લેવી છે. તો એમના ભાઈએ કહ્યું કે હમણાં જ એમ કે પિતાજી ગયા છે એટલે એમનું ઘણું દુઃખ છે મને. આ તો મારી ભાષામાં કહું છું. ચોપડીનું મને બહુ યાદ નથી, પણ કે છે હમણાં સમય રોકાઈ જાવ તમે. તો મહાવીર ભગવાન રોકાઈ ગયા હતા. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે કહેવાનો મતલબ છે કે વિતરાગોનો આખો જે માર્ગ છે એ મારા નિમિત્તે મારા ઘરમાં તો ક્લેશ કડાપા થવા જ ના જોઈએ, એવું આપણું નક્કી પણ હોવું જોઈએ. તો આપણને આપણા નિમિત્તે ક્યાં ક્યાં ભૂલો થાય છે, કોને કોને કેવી રીતે દુઃખ પહોંચે છે, એ આપણા દર્શનમાં પ્રકાશમાં એ ઝળકશે, એટલે ઓળખાશે. પણ જો નક્કી નહીં કર્યું હોય તો નહીં થાય. હા બહુ સરસ વાત કરી. મારા નિમિત્તે ક્લેશ ના થવો જોઈએ. અને શ્રીમદ રાજચંદ્ર તો એવું કહેતા હતા કે જે ઘરમાં ક્લેશ આત્મ્યો ને એ ઘરને મારા નમસ્કાર છે કે એ માર્ગને મારા નમસ્કાર. આવું બધું બહુ જ જ્ઞાની પુરુષોની તો તમે આપણે બધી વાતો જયારે સાંભળીએ ત્યારે આપણે જીવનમાં એકદમ એક તો શું એક ધરતીકંપ થયું હોય ને એવું થઈ જાય એકવાર કે આ શું થઈ ગયું, એમ કે આવા પુરુષોની આવી વાત. અને આપણે કેવું જીવન જીવાય છે આપણાથી. આપણી ભૂલ જડે. ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ શું કે આપણને આપણી ભૂલ જડે. કારણ કે જ્ઞાન જ જે ભૂલ વગરના છે. શું છે? હા ખાલી જ્ઞાની પુરુષ ભૂલ વગરના છે. બરાબર છે. એટલે જે ભૂલ વગરના પુરુષની વાતો સાંભળીએ, એમની વાત સાંભળીએ, એમના સત્સંગમાં જઈએ, એમના જીવનમાં જોઈએ, તો આપણને આપણી ભૂલો જડે કે આપણે ખરેખર કેવું જીવાય છે. હા બરાબર છે. સરસ. ચાલો આપણે વૈશાલીબેન જોઈશું. વૈશાલીબેન ક્વેશ્ચન શું છે? જય સચ્ચિદાનંદ પ્રદીપાનંદજી. મારો ક્વેશ્ચન શીતલે પૂછ્યું ને એના વિશે જ છે કે હવે તમે આ ખાવાની વાત કરી કે કોઈ કહે તો આપણે હા પાડી દેવાની, પણ હવે પચતું જ ના હોય કે પાછળથી જો શરીરને દુઃખ પહોંચવાનું હોય
તો પણ એડજસ્ટ કરી લેવાનું ત્યારે કે ના થોડું લોન એટલે લઈ લેવાનું? ના, આમાં કેવું છે કે આપણી તબિયતને જે અનુકૂળ ના હોય ને તો આપણે કહેવાય કે ભાઈ આ જરા તકલીફ વાળું છે એટલે જરા એવું હોય તો તમે સહેજ આમ આપો. પણ દાદા ચૂંટણી કરી લેતા એટલે આપણને શું છે કે આપણે કહી શકાય ખરું બધું કે ભાઈ મારી તબિયત નથી આવતું એમ, એટલી તો ટ્રાન્સફરન્સ થાય આપણાથી. હા, ને પછી એને એ લોકોના સંતોષ માટે એક ચપટી લેવાય કે એમને થાય કે લીધું. તમારી વાત સાચી છે, ઘણા આગ્રહ કરે એવું બની શકે, પણ જનરલી કે આપણે જો ખરેખર રિયલ વસ્તુ કોઈને કહીએ ને તો કુદરતના એવા નિયમો છે કે આપણને છોડી દેનારા અને સમજનારા મળી આવે. વાત સાચી. એટલે મળી રહે. બેલેન્સ છે. શું છે? બેલેન્સ છે. જયારે જાણીએ ત્યારે ખબર પડે. અને પેલું તમે જે બહાર જવાનું કીધું ને તે 1 મિનિટ પછી તમે કહેજો. હા. વેપારમાં એમના પાર્ટનર જોડે હતા. હવે દાદા છે ને એમને આત્મામાં રસ બહુ હતો. આત્મામાં એટલે કે એમને પોતાના આત્મા સિવાય કશામાં બહુ રસ પડે નહીં, પણ વ્યવહારમાં ને બિઝનેસમાં પાવરફુલ માઇન્ડ હતું એમનું. પછી કુદરતનો યોગ એવો આવ્યો કે એમના પાર્ટનરોએ જ એમને કહી દીધું કે તમે છે ને હવે તમે તમારા આત્માનું કરો ને આ બધું કરજો, વાંચન બધું, અને અમે અમારું બધું સંભાળી લઈએ છીએ. અમને કઈ તકલીફ પડશે તો અમે તમારી પાસે આવીશું. ખ્યાલ આવ્યો? અને કે તમે કઈક હોય તમને જરા સત્સંગની વાત કરજો. હવે કોણે છોડાયા દાદાને? કુદરતે. તો કે એમનું લક્ષ્ય હતું, એમનો નિશ્ચય પાકો હતો કે મને મારું આત્મા છે. એટલે આ જગતમાં એવો દાદા ભગવાન કે નિયમ છે કે તમારું જો નક્કી પણ હોય કે આ વસ્તુ મારી હેલ્થને નુકસાન કરે છે, મારે નથી ખાવું, તો તમને કુદરતમાં એવા માણસો મળી આવે કે જે તમને ફોર્સ કરે નહીં. હા, વાત સાચી. પણ કોઈ વાર એવું પણ થાય કે હવે બધા કે ચાલો બહાર ચાલવા જવાના કે વોક કરવા જવાના, પણ આપણે થાકી ગયા હોય એટલે હવે સાચે થાકી ગયા છે કે બુદ્ધિ ધારેલું કરાવવા માટે જ રોકે છે એવું ખબર નથી પડતી. કે એવું થાય કે કઈ નહીં બધા જોડે. જો થાકી જવું એટલે શું કે કોઈ પણ માણસે બહુ ટ્રાવેલ કર્યું હોય, પછીથી દાખલા કે આખી રાત ઊંઘ ના આવી હોય, પછીથી કઈક કામનો લોડ વધી ગયો હોય તો એ બધી અસરો બોડી પર પડે. શું છે? એનો નિકાલ કેમ કરવો એ રીત શીખવાની કે ભાઈ આજે જરા મારે વાળું નથી તો હું ફરી આવીશ, મને આટલી વાર રજા આપો તો સારું, તમે પ્લીઝ મને આટલી વાર જરા માફ કરો. એટલે આ શું છે કે તમે ક્યારેય પણ કોઈને કહો ને મને આટલી વાર માફ કરજો, મને આટલી વાર રજા આપો, તો ભાઈ માણસનામાં એટલી તો માણસ એને જ કહેવાય કે ભાઈ થોડુંક તો તમારે લેટ ગો કરે. પછી શું કરે? હા, લટકો તો કરે, પણ પછી મને એવું થાય કોઈ વાર વૈશાલીએ પણ લટકો કરવું પડે અને એવું વિચારવું પડે કે હવે થોડીક વાર જઈ આવ ને, આવીને પછી થોડી વાર બેસજે, કશો વાંધો નહીં આવે એમ. તો પછી તે જઈ આવવાનું. પછી હા. એટલે એ રીતે એડજસ્ટ કર્યા કરવાનું. થાય ત્યારે કરવાનું, ના થાય ત્યારે તો તમને કહું સમજાવવાનું. હા, કેવું છે કે ફરજિયાત કોને કહેવાય? આપણે પ્રયત્ન પૂરેપૂરો કરવાનો કે ભાઈ હું થાકી ગયા છે કે જે કઈ પછી ફરી વાર આવીશ, પણ પછી લોકો બહુ ફોર્સ કરે ને ત્યારે આપણે સમજી જવાનું કે આ ફાઇલ આવી, હવે નિકાલ કરવાનો. હા, બહુ સાચી વાત. જે કે આજ્ઞા જો જોડે હશે તો આપણો ઉકેલ બે બાજુથી આવશે. વ્યવહારથી ખ્યાલ આવ્યો? હા, ના, એ પકડ જે છૂટતી નથી ને, પણ હવે સમજાય કે બહુ આગ્રહ કરે તો સમજી જવાનું કે છોડી મૂકવાનું. ચાલી આવવાનું. કાં તો ભાઈ કહેવાનું હું થોડે સુધી જઈને ભાઈ પાછા આવું તો ચાલશે. હા, બરાબર. લાવો છે ને એને કુદરત બધી શક્તિ આપે, પણ જેને આમ જ કરવું છે દર્શન બંધ થઈ જાય. બહુ સાચી વાત કરી. આપણે કુદરતી જીવવું છે, એટલે જેમ કુદરત જેમ આ મન વચન કાય અને વ્યવસ્થિત શક્તિ ચલાવે છે તો આપણે આપણા સ્વભાવમાં રહીને એને જોયા કરીએ. અને પ્રજ્ઞા છે જ એટલે બધી તમને આપણને સૂઝ પડે એવું છે, પણ કોઈ ઇન્ટેન્શન પૂર્વક ના હોવું જોઈએ. કે પછી એને ગોળ ગોળ ભમાવાનો, ખોટા બહાના કાઢવા, એવી બધી પદ્ધતિ ના હોવી જોઈએ. એ મોક્ષમાં સુધી ના હોય તો સારું. અને કદાચ એવું કરવાનો દિવસ આવ્યો ને પ્રકૃતિ કરી બેઠી, કોઈને ઉલ્લા ગુલ્લા કરી દીધા, તો આપણે ધીમે રહીને વળવાનું. આવું ના કરશો, આ શોભે નહીં, તમને કહીએ. ના શોભે, બરાબર છે. આપણે આવું કહેવાનું
Yeah. આપણે મોક્ષે જવાનું ને ક્યારે તમે ડાયા થશો કહીએ. એટલે આ એટલી બધી મને લાગે છે કે દાદા ભગવાનનું જે વિજ્ઞાન છે અને આ સત્સંગ ને બધું જે આપણે મહાત્માઓ છીએ, ખરેખર કોઈ ચીજથી ભોં ભરકવા જેવું છે જ નહીં. પાઠ રાખવાની કોઈ જરૂર જ નથી. ફક્ત નિષ્ઠા, નીતિ, સિન્સિયરિટી, પ્યોરિટી, મોરાલિટી, ક્વોલિટી, આ બધી વસ્તુની અંદર આપણે એક સિસ્ટમ નાખી દેવાની. તો પછી તમારું કેવું ગાડું ગબડ્યા કરે છે. બહુ સરસ, પડી સમજણ શક્તિ ખુલશે. કારણ કે આ દાદા ભગવાનમાં આ બધું હતું. એટલે આપણે એમને પ્રાર્થના શેના માટે કરીએ છીએ કે ભાઈ તમારા જેવા ગુણો, તમારા જેવી શક્તિ, તમારા જેવું સુખ મને પ્રાપ્ત હો. બરાબર ને? પણ એનો મતલબ એવો નહીં કે એક બાજુ દાદા કા નામ और दूसरी बार बुद्धि का काम. ના, એવું નહીં. બહુ સરસ સમજાયું. છેતરી જાય કોઈ વાર. હા, તરત જ કહી દેવાનું કે દાદા તમારે નામ पे बुद्धि ने आज चीटिंग किया है. હા હા હા, બરાબર. એટલે આ બધું શું છે કે એક જાતનું આપણી દાદા સાથેની એક આત્મીયતા, એક જાતનો વ્યવહાર આપણને આવડે ને, બહુ જરૂરી છે. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. ધ્યાન રાખવાનું, આપણે આત્મા હેતુ જીવવાનું છે, પણ એને જરૂર પડે તો આરામ ને ખાવા પીવાનું તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મીનાક્ષીબેન, તમારો શું ક્વેશ્ચન છે? મારે ક્વેશ્ચન નથી રજનીકાંતભાઈ, પણ મારે એક નાનકડો અનુભવ કેવો છે. જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રદીપ